کہہ رہے ہیں آج ہو گیا یہ آج نہیں ہوا، یہ ابتدائی اسلام سے ہے، لیکن آج اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ پہلے یہ اونٹوں پہ چلا کرتا تھا، اب یہ سپر ٹرین پہ چل رہا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اس صدی میں تشیع نے ثابت کر دیا کہ اگر امریکہ کی کوئی ناک رگڑ سکتا ہے، اگر اسرائیل کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے، تو وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ دنیا کی پانچ بڑی طاقتوں کی ناک رگڑی ہے تو ولایت امیر المومنین پر چلنے والوں نے۔ اب یہ شیطانی طاقتیں پریشان ہیں کہ یہ خمینی انقلاب کہاں سے لے کر آ گیا، اور یہ خمینی کا انقلاب اتنا مضبوط کام نہیں کرتا اگر حسینیت اس کے اندر نہ ہوتی۔ یہ حزب اللہ جیسا جوان جس اسرائیل کو پوری عرب طاقت نہیں ہرا سکی اور 7 دن میں جنگ ہار گئی، حزب اللہ کے جوانوں نے اسرائیل کو وہ ناقص چلائے ہیں کہ آج پیچھے کے دروازے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ لبنان میں تو بہت سی قومیں رہتی ہیں، لیکن یہ علی ولی اللہ کہنے والے حزب اللہ نوجوان ہیں۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ شیعہ حیدر کرار اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ تو اب جب شیطانی طاقتوں کو پتہ چل گیا کہ ہماری ناک کون رگڑا رہا ہے، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، اتنی جری ہو جاتے ہیں کہ یمن میں ان کو مرواتے تھک جاتے ہیں، لیکن یہ یا علی کہہ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شام میں ان کو تباہ کر دیا ہم نے، لیکن یہ پھر کھڑے ہو کے یا حسین کہتے ہیں۔ یہ طاقت صرف اور صرف علی ولی اللہ کہنے کی طاقت، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ لا الہ الا اللہ کو ہم قبول کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کو سارے مسلمان قبول کرتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کو اگر ہمت دلائی ہے تو رہبر معظم نے ہمت دلائی ہے۔ اگر کشمیریوں کا حق زندہ کیا ہے تو امام خمینی کی اس تحریک نے زندہ کیا ہے، تو دنیا کی طاقتیں ہماری طرح بروز نہیں، بزرگوں سے لے کر اپنے سے کہا، یہ دنیا کی طاقتیں ہماری طرح بروز نہیں، لیکن نہ سمجھیں کہ کون ہے جو ہمیں مصیبت میں ڈال رہا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا، ڈھونڈتے ریسرچ پیپر لکھے، جائیے ویکیپیڈیا پر چیک کیجئے، انٹرنیٹ پر جا کے چیک کیجئے، آپ کو پتا چلے گا وہ پہنچ گئے اس بات کی طرف کہ اگر تشیع کو، شیعہ کو نقصان پہنچانا ہے تو شیعہ کافر کہنا فائدہ نہیں ہوگا۔ شیعہ کافر کا اربوں روپے خرچ ہوئے، کوئی کافر ثابت نہیں ہوئے تھے کہ شیعہ ہے ہی مسلمان۔ شیعہ کو اگر تباہ کرنا ہے تو ان کے اندر سے تباہ کرو، اور اس کے اندر سے تباہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے ممبروں پہ بات کرو کہ آہستہ آہستہ شیعہ یقین کرنا شروع کر دیں کہ ہاں ہم ایسے ہیں۔ عزیزانو، پورا سال میڈیا اپنی گندگی ہمارے گھروں میں ڈالتی ہے اور ایام اعلیٰ آتے ہی ان گندگیوں کو صاف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ عزاداری، یہ ذاکرین کرام، یہ خطباء اعظام، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں کہ جنہوں نے آج تشیع کو کم از کم پاکستان میں زندہ رکھا، ورنہ اس طرح سے ذبح کرتے کہ شیعہ ہونا مشکل ہو جاتا، شیعہ کہنا مشکل ہو جاتا۔ اور ہمارے خلاف سازش کہاں سے شروع ہوئی؟ سازش یہاں سے شروع ہوئی کہ ذاکروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، کوئی برا نہ مانے۔ ذاکر ایک بہت مقدس عنوان ہے۔ آیت اللہ حجت، مدرسہ حجتیہ قوم میں کچھ لوگ آئے کہ آغا صاحب ایک طالب علم نے چوری کی ہے، آغا بھیجت نے کٹ ہے، آغا حجت نے کٹ ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کہیں ایک چور طالب علم کے لباس میں آیا ہے، یہ ذاکرین نہیں ہے کہ جو عزاداری کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ذاکرین کے لباس میں آ رہے ہیں اور ذاکروں کا نام خراب کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے اور ذاکرین کے درمیان میں فاصلہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ یہاں یہ مازارائی کی صورت کیوں نظر آ رہی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ؟ ذاکرین ہمارے سروں کے پاس یہاں پر موجود ہیں، کچھ نہیں آ سکے، انہوں نے صرف ہم سے معذرت کی، کچھ نہیں تشریف لا سکے، کچھ مجبوریاں ہو گئی۔ یاد رکھیے گا ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم فوراً اپنے آدمی پر حملہ کرتے ہیں اور اسے دور کرنا شروع کر
साहब आपको सलाम। बेहतरीन अपनी मजलिसों को ऑडिट करके देखो कि तुम मजलिस में क्या करते हो। तुमने अदाकारी में जो गलत चीजें हुई है आज तक उसके खिलाफ आवाज उठाने का सोचा? तुम्हें जरूरत नहीं है। माजरत के साथ तेरी जबान ही ऐसी, बुरा मत बोलिए। तुमने अपनी मजलिसों को उस तरह से किया जिस तरह से एलिवेट चाहते हैं। तुम्हें गलत नहीं पड़ा, तुमने ऐसी चीजें नहीं पढ़ी जिसका दीन से ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्या आज के जमाने के तकाजे हमारे नौजवान इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बेदीन हो रहे हैं। जाकिरी का मसला या मिंबर पर आकर इंजरा का मसला एक हिस्सा है, अदाकारी की पूरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। कौन हिम्मत कर सकता है और खड़े होकर कहें कि हम इसके मुकाबले में खड़े रहेंगे? अगर खड़े रहेंगे तो मजलिस कौन पढ़ाएगा? अगर खड़े रहेंगे तो लिफाफा आइंदा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु तक़वा अल्लाह पर भरोसा कीजिए और आज़ादारी में होने वाली हर गलत चीज के खिलाफ इस तरह से कॉन्फ्रेंस कीजिए ताकि दुनिया को पैगाम जाए। हम चंद लोगों की बेदीनी के खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, हम पूरी आज़ादारी के खिलाफ होने वाली साजिश के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। गुरु फर्द मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये याद रखिए, ये दुनिया की ताकत है जो हमें झुकाने के लिए कोशिश कर रही है, हमारे दरमियान में इख्तिलाफ डालने की कोशिश कर रही है। अब एक नई चीज आपके सामने आ गई, सिर्फ मैं तहरीर करता हूँ, टाइम ज्यादा हो तो 2 मिनट और ले लेता हूँ। अब आ रही है अरब शिया और सुन्नी और गैर अरब शिया और सुन्नी। और शिया अरब शिया हमारे साथ मिलो, तुम्हें हज भी कराएंगे, उम्रा भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, तुम्हें कम भी देंगे, तुम्हें असलाह भी देंगे। अब गैर अरब शिया को अपने से दूर करो। आपने देखा जद्दा में किसकी किससे मुलाकात हुई है? ये चीजें तो यहाँ बात होनी चाहिए ना। अफगानिस्तान में कल आपके कितने भाई कुर्बान हुए, किसी एक ने याद किया? नहीं, हमारा हाल हमारा मेंबर पर है, हमारा भाई तुम शहीद हो रहे होते हैं, मेंबर से आवाजें उठाई जाती है, लोग कत्ल हो रहे होते हैं, लोग कैदी हो रहे होते हैं। मेंबर से मेरी मजलिस और मजलिस को सियासत से दूर करो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है। बहुत बुरा मान लिया, मुझे मालूम है, मैं माजरत हूँ। तो नुकात सिर्फ तजवीज़ के तौर पर तो यकीन एक बात पेश करता चलूँ। कराची में पिछले साल मुसद्दका ज़राए साहब को ऑफिशियली खबर देता हूँ, 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बानियान को दिए गए कि जिसको कहें उसको पढ़ाओ, दूसरे को मत पढ़ाओ। शब्बीर में समी अपनी जिम्मेदारी पे बात कर रहा है। बाकी आपके शहरों में क्या हुआ आपको पता भी है। सोचते रहिए, बस आज़ादारी होती रहे। आज़ादारी नहीं करनी है, आज़ादारी के जरिए इस्लाम को जिंदा करना है, रूहों को जिंदा करना है। मिस्टर पाक की मजलिस पर बहुत से मसाइल खड़े किए गए और मैं बुजुर्गान की खिदमत में खुशखबरी पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों ने मेहनत कर निष्कर पाल के मेंबर को फिर से वापस हासिल कर लिया है और हम अपनी जान का नजराना दे सकते हैं। लेकिन निष्कर पाल जो पाकिस्तान की सबसे मरकजी मजलिस है, वहाँ पर मुनाजिरीन को मेंबर पर नहीं बैठने दे सकते हैं। और आपकी दुआ से मेरे दोस्तों और भाइयों ने मेहनत करके दिन रात लगाकर, जिसके लिए आप दुआ कीजिएगा नमाज में, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है और निष्कर पाल को फिर उलमा के हाथ में देने का फैसला कर लिया। अज़ीज़ान गिरामी, एक छोटी सी तजवीज़ है और वो तजवीज़ ये कि एक 12 से 14 नकाती अक़ीदा व अखलाक का ज़ाबिता बनाया जाए। इन 12-14 नुकात पर जो इम्ज़ा करे, बानियान मजलिस को बता दें कि इन्होंने इम्ज़ा किया है, इन्होंने इम्ज़ा नहीं किया है, ताकि अक़ीदे के मसले को भी रोका जाए। लेकिन साथ साथ आज़ादारी में जो इंहिराफ आ रहा है उनके नुकात की तरफ तवज्जो कीजिएगा। शायद उसके लिए इससे डबल बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, वो बुजुर्गान तय करें कि किस तरह से करना, और जिन जाकिरों ने उस पर नहीं साइन किया उसके बारे में बाकायदा ऐलान हो जाए कि इन्होंने नहीं। नंबर 2, एक ऐसा मॉनिटरिंग सेल बनाया जाए कि जो पूरा साल मजालिस पर नजर रखे
اور اب تو ماشاءاللہ آپ نے ریکارڈ کیا، فوراً واٹس ایپ کر دیا، وہ مانیٹر سیل دیکھے کہ آیا اس مجلس میں یا اس پڑھنے والے ذاکر سے ہمیشہ مراد ہر وہ شخص ہے جو منبر پہ گئے، چاہے وہ عالم ہو